हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिलामाने आजिर अध्याय रे आमे नवम श्रेणीर साहित्य धारा जार द्वितीय नंबर कविता काहा मुख अनाई बंचिबी आरंभ करिबा। यार कवि नाम होची भक्तचरण दास। तेबे एई भक्तचरण दासंकर जो रचित आमर काहा मुख अनाई बंचिबी एई कविताटा केउ मुख्य कवितार आसीची ताहा मध्ये जानिबा। ता सहित कवि परिचय विषय मध्य आलोचना करिबा। देख पिले ना संकलित पद्यांशटी कवि रचित मथुरा मंगलर षष्ठ छांदरू गृहीत होइछि। आउ एई मथुरा मंगल काव्य रे कवि पुराण रे कृष्ण और कंसर कहानी को वर्णना करछन्ति। ता सहित निर्मल कवित्व और भक्ति प्राणतारे कवि एही मंगल काव्यटी सुखपाठ्य अटे। एही काव्यर षष्ठ छांदरे कवि कृष्ण मथुरा गमन प्रसंग को वर्णना करछन्ति। मथुरा रे राजा कंस कृष्ण को मारिबा पई विभिन्न प्रकार उद्यम करी असफल होइछि। से कौशल क्रमे रामकृष्ण को मथुरापुर को डकाई नहीं विनाश करने पई नुआ योजना प्रस्तुत करछि बोली वर्णना करछन्ति। ता सहित मथुरा रे धनुयात्रा देखिबा को रामकृष्ण को आमंत्रण जणाई से अक्रूर को पठाइछन्ति। आउ अक्रूर जेतेबेले आछति कृष्ण को कौन ना गोपपुर मथुरा नेबाक आछति। आउ कृष्ण जेतेबेले मथुरा जीवा कथा गोपरे प्रचारित होगा परे माता यशोदा व्याकुल हो पड़छन्ति। स्नेहरे पुत्र कृष्ण को छाड़ी से बंची पारिबे नाही बोली व्यथा दूरा होइछति। आउ ए सब विषय ही एटी वर्णना कराइछि नुह कि। तबे ए कविताटी रे यशोदांक वात्सल्य स्नेह अत्यंत हृदयस्पर्शी होइकि अछि। आ जानिबा ता पूर्व आमे कवि विषय टिके जानिबा उचित। देख भक्त चरण दास जे कि 1800 शताब्दी रे खोर्धा जिलार राजसुनाखला निकटवर्ती सानपदर ग्राम में जन्मग्रहण करथिले। तांकर प्रथम नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक। किंतु भक्त चरण दास केतेबेले हैला ना वैष्णव धर्म दीक्षा नेबा परे से भक्त चरण दास नाम रे परिचित हेले। तबे ये गोटे रीतिजुगर अन्यतम प्रसिद्ध वैष्णव कवि भाव में ओडिशा रे परिचित। आउ यांकर किछि रचना गुड़िक देख ना ए रचना गुड़िक सरल और प्रांजल अभिव्यक्ति तांक रचनार वैशिष्ट्य माने तांकर कविता गुड़िक बा लेखा गुड़िक सरल थिबो ता सहित प्रांजल भावे बुझी होतिबो। एहा ही तांक रचनार वैशिष्ट्य अटे। आउ मनबोध चौतीसा कला कलेबर चौतीसा गोप मंगल मन शिक्षा मथुरा मंगल कविंकर श्रेष्ठ रचनावली अटे। तेबे देखिबा जाय कि एबे कविता को अति सुंदर भाव वर्णना करछन्ति कवि। चलो सेही कविता को पढ़िबा तापरे बुझिबा। कवि द्वारा रचित एही पद्यावली काहा मुख अनाई बंचिबी ओडिशार पुरपल्ली रे अनेक कंठशिल्पी द्वारा ये लोकप्रिय हो पारिछि। तो देखिबा राग कराड़ी बाहुड़ा बसंत व्रत। देख आरे बाबू श्याम घन तू गले मधुबन काहा मुख नाई बंचिबी रे जीवधन एब दस दिग शून्य अथिर हेब जीवन निशी दिवसरे झुरु थिबी रे जीवधन जीवने बिहुने जेन्हे झसा राजा बिने जेन्हे ग्राम देश रे जीवधन जीवन बिहुने जेन्हे झसा काहा अंगे चतुसम लेपिबी करी सुसम निद्रारे केहेउथिब घारे काहाको अंजन देवी वस्त्र पाड़ी सुआइबी
ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ। ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି, ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ ଜୀବଧନ। ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି। ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, କାହା ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତାରେ ଜୀବଧନ। କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ। କାହାଙ୍କୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି, କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛିରେ ଜୀବଧନ। କାହାଙ୍କୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି। ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଅ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନାଶ ହଇରେ ଜୀବଧନ। ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ। ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ, ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେରେ ଜୀବଧନ। ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ। ସରଲ ବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ସୁଧା ସମ, ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ। ଯେତେ ରୂପେ ନାଳିଆଇ ପରଶଇ ବଳିଆଇ, କୋପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ। ଏବେ ଦୂର ହୋଇ ବସେ କଥା, କି ନ କରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତାରେ ଜୀବଧନ। ଏବେ ଦୂର ହୋଇ ବସେ କଥା, ଛାଇ ଅନାଇ ଡର ଧାଇଁ ମୋତେ କୋଳ କର, ବସନେ ଘୋଡ଼ାଏ ମୁଖ ଗୋଟି, ହେଉଥାଉ ଥର ହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର, ଉଚ୍ଛପା ବଛନ ପାରୁ ଉଠିରେ ଜୀବଧନ। ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନ, ଗର୍ଜିଲେ ନ ପୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ ଜୀବଧନ। ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନ। କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ର ପନ୍ତି ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି,
ଭୟେ ଯାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ରେ ଜୀବଧନ। ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନ ଦେଖିବୁ। ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ଯାଇରେ ଜୀବଧନ। ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହାବାକେ ଆହା ବୋଲିବାକୁ ରେ ଜୀବଧନ। ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ। ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି କିସ କିସରେ ଜୀବଧନ। ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡ଼ୁ କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡ଼ୁରେ ଜୀବଧନ। କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡ଼ୁ। ପୁଣି ଶୋଉ ଘୋଳି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ। ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି। ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ରେ ଜୀବଧନ। ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି। ଦେଖ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରକୁ ବା ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେବ 10 ଯୁଗ ଶୂନ୍ୟ ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ମଧୁପୁରକୁ ପଳେଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମଧୁପୁରକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ସେତେବେଳେ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିରେ ଜୀବଧନ। ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେନେ ଯଶ ରାଜା ବିନେ ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ ସେମିତି ମୋ ଜୀବନ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଜୀବନ ମାନେ ଜଳ, ଜଳ ବିହୁନରେ ଯେନେ ଝସ, ଝସ ମାନେ ମାଛ। ଜଳ ବିହୁନେ ଯେମିତି ମାଛ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯାଏ, ସେମିତି ତୋ ବିନା ମୁଁ ଏଠି ତିଳେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବିନି ବୋଲି ଯଶୋଦା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ତେବେ ମୁଁ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ଏଠି ଏପରି ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା, ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ଯଶୋମତୀ ମାତା। ତ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବୁଝିଲା ନା? ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧୁପୁର ବା ମଥୁରାକୁ ଯିବାର କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଥୁରାପୁରକୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ କାହା ମୁଖ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଭାବନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେ ନିଶିଦିନ ଝୁରି ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା, ଜଳହୀନ ମାଛ ଯେପରି ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ରାଜାହୀନ ଗ୍ରାମ ଯେମିତି ଦେଶର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା। କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ ନିଦ୍ରାରେ କେ ହେଉଥିବ ଘାରି। କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇବି ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ। ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମୁରି ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା? ଦେଖ, ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁର, କୁଙ୍କୁମ ଓ କସ୍ତୁରୀର ପ୍ରଲୋଭ ଦେବେ, ଯଦି ସେହି ଲୋକ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ସେ କାହାକୁ ଏସବୁ ଦେବେ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ
ଶୋଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଠାଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଦ୍ରାରେ ଘାରି ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାରେ ଘାରି ହେଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଠେଇବ, କିଏ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଯଶୋମତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇ ଦେବେ, କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ପାରିକି ଶୁଆଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋଇଥାନ୍ତି ବା ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହରି ମାଗନ୍ତି। ହରି ମାନେ ଜହ୍ନ। ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କୁ ହରି କିଏ ମାଗିବ ବା ଜହ୍ନ ହାତରେ ଆଣିଦେବାକୁ କିଏ କହିବ, ସେ କଥା ଏମିତି ଭାବିକି ମାତା ଯଶୋମତୀ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ମଧୁପୁର ଯାନି, ତତେ ତୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ରେ ବଧନ, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାନି, ଏପରି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋମତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ, କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, କାହା ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା, କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ, ସଞ୍ଜୀବିରେ ମୋର ବାଳ, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ, କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି, କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛିରେ ଜୀବଧନ। ଦେଖ ଏଠି ମାତା ଯଶୋମତୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେକୌଣସି ବେଶରେ ସଜ କରାଇଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ କିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଶ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ କେଶରେ ଅନେକ କୁସୁମ ବା ଫୁଲ ଭରି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ କୁସୁମର ହାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲମ୍ବାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲଲାଟରେ ସୀତା ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ମଳି ହେଇଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ିଦେବା କଥା ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ କଛା ମାନେ କ'ଣ ଲୁଗା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବା କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ କାହାର କେଶ ବାନ୍ଧିବେ ଏକଥା ସ୍ମରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କୁସୁମରେ ସୁବେଶ କରିବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କାହାର ଲଲାଟରେ ଚିତା ଲଗାଇଦେବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗାଇଦେବେ, କାହାର ଅଙ୍ଗରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧୂଳି ଝାଡ଼ିଦେବେ, କାହାକୁ କାଛି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ, ଏ କଥା ସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘାରିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏସବୁ କାହାକୁ କରିବି, ଏସବୁ ସଜ ମୁଁ କାହାକୁ କରିବି, ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହି, ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ, ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ, ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେରେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି ସତେ ଯେଭଳି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯଦି ମଧୁପୁରକୁ ଯିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଯିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଅନ୍ତର ହେବେ ତେବେ ମାତା ଯଶୋଦା ନଦୀର ଗଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ହାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏପରି ଭାବେ କିପରି ମାତୃ ଏବଂ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ମମତା ମାତା ଯଶୋମତୀଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହା ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ସୁଦାସମ, ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ, ଯେତେ ରୂପେ ନାଳିଆଇ ପରଶଇ ବଳିଆଇ, କୋପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ, ଏବେ ଦୂର ହୋଇବ ସେ କଥା, କି ନ କରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତାରେ ଜୀବଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମାତା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ସରଲବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱରମ୍ଭାଦି ଏସବୁ କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ଅମୃତ ସମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଖୁଆଇଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ
କ୍ରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରି କ'ଣ କରନ୍ତି? ପାକ ଭାଣ୍ଡ ମାନେ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିବା ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା କଥା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି, ନୁହଁ କି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଗଲେ, ସେସବୁ କଥା ପଛରେ ରହିଯିବ। ଆଉ ବିଧାତାର ଏଭଳି ବିଧାନକୁ ଯଶୋଦା ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଧାତା ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି ବିଧାତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋମତୀ, ନୁହଁ କି? ଛାଇ କି ଅନାଇ ଡରୁ ଧାଇଁ ମୋତେ କୋଳ କରୁ, ବସନେ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ ଗୋଟି, ହେଉ ଥାଉ ଥରହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର, ଉଚ୍ଚ ପାବଚ୍ଛ ନପାରୁ ଉଠିରେ ଜୀବଧନ, ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନ ଗର୍ଜିଲେ ନ ପୁଣ, ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ ଜୀବଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଛାଇକି ତୁ ଅନାଇକି ଡରୁଥାଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛାଇ ଦେଖିବୁ ମୋ କୋଳକୁ ଆସିକି ତୁ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ ନା ଅନ୍ଧାର ଘର ଦେଖିଲେ ତୁ ଥରହର ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଜି ସେଠି ଯିବୁ, ସେଠି ତ କେତେ ଅନ୍ଧାର, କେତେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଥିବ, ତା ସହିତ ଏଠି ତୁ ଉଚ୍ଚ ପାବଛକୁ ଉଠି ପାରୁନଥାଉ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନ ଦେଖିବୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲେ ତୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ମାଙ୍କର ତ ମମତା ବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୁଣଟା ଏଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋ ପିଲା କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ଖାଇବ, ଏସବୁ ଭାବଟା ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିଲା? ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛାଇକି ଭୟ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପଣତରେ ଭୟରେ ମୁହଁ ଲୁଚାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଘର ଦେଖିଲେ ଥରି ଉଠନ୍ତି, ଆଉ କାନ୍ଥରେ ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଭୟରେ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ସେ କଂସପୁରକୁ ଗଲେ, କଂସପୁରରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ ପାଇ କାହାକୁ ଧରିବେ, କାହାକୁ ମାହା ବୋଲି ଡାକିବେ, ଆଉ ଆହା କହି କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହେବ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ କଥାଟି ହିଁ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ରପନ୍ତି ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଭୟେ ଯାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ, ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ, ରାକ୍ଷସ ମାନ ଦେଖିବୁ, ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ଯାଇରେ ଜୀବଧନ, ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ, ସାହା ବା କେ ଆହା ବୋଲିବାକୁରେ ଅଛି ସେଠାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଥରେ ନାନା ରକମର ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭୟରେ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଂସପୁରକୁ ଯିବ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ ପାଇବେ, ସେ କାହାକୁ ଧରିବେ, କାହାକୁ ବା ମା ବୋଲି ଡାକିବେ, ଆହା କହି କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହେବ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି କିସ କିସ, ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡ଼ୁ, କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ବିଢ଼ୁ, ପୁଣି ଶୋଉ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ, ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି, ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ରେ ଜୀବଧନ, ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି। ତ ରାତିରେ କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ରାତିରେ ଶ୍ରମ ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମା ବୋଲି କହିକି ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଦୁଇ ଭୁଜରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ଭିଡ଼ି ଧରନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ତେବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମଧୁପୁରକୁ ଯିବେ, ଏକଥା ସବୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ନୁହଁ କି? ତ ଯେଉଁ ପିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଛାଇକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମା କୋଳକୁ ଆସିକି କି ଜାକି ଜୁକି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଗହଣକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅବସ୍ଥା, ଏକଥା ମନରେ ଭାବିକି ମାତା ଯଶୋଦା ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ନୁହଁ କି? ସେଇ ମଧୁପୁରରେ ମୋ କାହ୍ନାକୁ କିଏ ସହାୟ ହେବ, କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ତା ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଏକଥା ବ୍ୟାକୁଳ ମନରେ ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।